सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं राजविंदर कौर लैके हाज़र है प्रोग्राम संजीवनी। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बीमारियां किस तरह की खुराक लैनी चाहिए है इस दे बारे गलबात करांगे, क्योंकि विटामिन साडे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विटामिन डी की गल करिए तो विटामिन डी सब तो जरूरी है साडी सेहत के लिए, क्योंकि बहुत सारिया बीमारियों तो सानू बचाउंदा है विटामिन डी। पर जेकर असीं विटामिन डी की कमी नाल जूझ रहे हैं तो इस करके बहुत सारिया सानू समस्यावां का सामना करना पैंदा है, जिस तरह की हड्डियां कमज़ोर हो जांदियां ने, दंदां दीयां बीमारियां शुरू हो जांदियां ने। तो जेकर अंकड़ियां की गल की जाए तो 70 तो 90% लोग इस विटामिन की कमी तो ग्रस्त ने। क्योंकि जे असी कॉमन परसन की भी गल करिए तो साडे विचों हर दूसरा तीसरा परसन है जिहड़ा इस कमी दे नाल जूझ रहा है, क्योंकि साडा लाइफ स्टाइल इस तरह का बन चुका है। साडे कोल समय ही नहीं कि असी धुप दे विच बैठीए विटामिन डी लईए नैचुरल तरीके दे नाल। और गर्मियों के दिनों के विच तो असी वैसे ही धुप दे विच बाहर नहीं निकलते, पर जेकर तुहानूं विटामिन डी की कमी हो चुकी है तो इहदा अल्टरनेटिव की है, किस तरह की खुराक तुसीं लैनी है जां मैडिसन किस तरह दी लैनियां है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं सारा कुछ डिस्कस करांगे। एक्सपर्ट साडे नाल थोड़े टाइम बाद जुड़नगे और तुसीं भी सानूं फोन कॉल कर सकदे हो। साडा प्रोग्राम लाइव फोन इन है, तुसीं साडे इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकदे हो। जो भी तुहाडी समस्या है विटामिन डी नाल जुड़ी हुई सांझी कर सकदे हो। पर उस तो पहलां विटामिन डी नूं लैके तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाउंदे हां। क्यों जरूरी है विटामिन डी? विटामिन डी की कमी का पता किवें करिए? किहड़े हन विटामिन डी की कमी नाल होण वाले रोग? विटामिन डी की घाट नूं किवें पूरा किया जावे? सेहतमंद रहण लई साडे शरीर नूं कई तरह के विटामिन तत्तां की लोड़ हुंदी है। विटामिन डी साडी सेहत लई बहुत ही जरूरी हुंदा है। यह साडी मानसिक सेहत नूं तंदुरुस्त रखदा है ते सानू डिप्रैशन ते कई होर तरह दीयां मानसिक समस्यावां तो भी बचाउंदा है। कमजोर हड्डियां, दंदां दे रोग विटामिन डी की कमी के कारण हुंदे ने। अजकल बदलती जीवन शैली के कारण विटामिन की कमी हर किसी दे विच पाई जाती है। धुप च रहण दे बावजूद भी बहुत सारे लोग इस समस्या तो जूझ रहे ने। अंकड़ियां दे मुताबिक देश दे 70 तो 90% लोग इस विटामिन की कमी दे नाल जूझ रहे ने। ते एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हां लोकां दा BMI 30 तो ज्यादा है जां शरीर च चर्बी की मात्रा ज्यादा है, उन्हां नूं भी इस दी कमी का सामना करना पैंदा है। तां आओ जाणदे हां विटामिन डी की कमी के लक्षण की हन ते इस दी कमी नूं किवें दूर किया जा सकदा है। क्यों जरूरी है विटामिन डी? विटामिन डी शरीर दे विच कैल्शियम अते फास्फोरस दे संतुलन नूं बनाए रखदा है। यह इम्यूनिटी नूं भी वधाउंदा है, शरीर नूं बाहरी इन्फैक्शन तो बचाउंदा है। विटामिन डी मांसपेशियां ते नसां लई भी बहुत जरूरी है। दिल दीयां बीमारियां दे जोखम नूं घटाउंदा है। विटामिन डी की कमी का पता किवें करिए? इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना शुरू हो जाता है, थकावट महसूस होना, हड्डियां ते पिठ दे विच दर्द, डिप्रैशन, जख्मां दा जल्दी ना भरना। विटामिन डी की कमी नाल होण वाले रोग, हड्डियां की मजबूती घट होना, शुगर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शरीर की इम्यूनिटी घट हो जाती है, फेफड़ियां दे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की घाट नूं किवें पूरा किया जावे? धुप च बैठना बहुत ही जरूरी है। मच्छी अते अंडे का सेवन करो। दुध, मक्खन, पनीर नूं अपने खुराक च शामिल करो। रोज 2 गिलास गाजर का जूस जरूर पियो। विटामिनां दी साडे शरीर नूं बहुत ज्यादा जरूरत हुंदी है। यह साडे शरीर नूं कई तरह दीयां बीमारियां तो बचाउंदे ने। इसलिए अपनी डाइट का ध्यान रखो अते भोजन दे विच मच्छी, दुध, मक्खन अते पनीर नूं जरूर शामिल करो। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। संजीवनी दे अज दे इस एपीसोड दे विच असीं गल कर रहे हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी दे नाल किहड़ियां सानूं प्रॉब्लम्स हो जांदियां ने, और खास इहदे च साडे लाइफ स्टाइल है उहदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किस तरह की असीं खुराक लै रहे हैं उहदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर गर्मियों दे विच तां चलो विटामिन डी असीं बाहर ही नहीं निकलते, पर सर्दियों दे विच भी धुप हुंदे होए भी असीं धुप दे विच नहीं बैठते, तो फिर असीं गोलियां का सहारा लैंदे हां विटामिन डी की कमी नूं पूरा करन लई।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੀ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਬਾਹਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਗਿਲਾਸ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਗਰਿਮਾ ਗੋਇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗਰਿਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी ਡਾਕਟਰ ਗਰਿਮਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਤੇ ਈਵਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਨਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਰੀਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये 3 फंक्शंस के नाल विटामिन डी इम्यूनिटी ਲਈ, बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ਗਰਿਮਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखो, विटामिन डी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ D2 ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ D2 ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵਿਟਾमिन डी ਹੁੰਦਾ है, विटामिन D3 होता है उसमें, तो वो एक्टिव करने के लिए हमें धूप चाहिए। सेकेंड थिंग इज जो प्लांट्स में भी होता है, जो एनिमल्स में होता है जी। बहुत सारे वेजिटेरियंस, इंडियन पॉपुलेशन में वेजिटेरियंस की कंसिस्टेंसी ज्यादा है। हमारे यहाँ नॉन-वेज खाने वाले लोग घट रहंदे, ਤਾਂ वेजिटेरियंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨॉन वेजिटेरियन ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ
ਜੀ ਬਟ ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अगर तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है तो कई बार डॉक्टर इंजेक्शन भी रिकमेंड करते हैं या फिर हफ्ते एक बार लैन वाली गोली या फिर रोज लैन वाली गोली डिफरेंट तरह की दवाई होती है, डिफरेंट सप्लीमेंट होता है। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ जनरली। आजकल ਜਿਹੜੇ कुछ पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर पैक्ड मिल्क प्रोडक्ट्स जो पैक्ड होते हैं उसके अंदर विटामिन D2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जी, लेकिन मिल्क के अंदर एज इट इज विटामिन डी नहीं होता है जी। तो जो फोर्टिफिकेशन कहते हैं ना कि बाहर से एक मिनरल ऐड किया हुआ है वो चीज होती है जी। या फिर नॉनवेज में फिश के अंदर बहुत अच्छा विटामिन डी होता है, एग्स के अंदर होता है, चिकन मटन, they are very good sources of vitamin D। तो वो अगर आप डाइट में खाते हो तो that is very good for you। बट अगर नहीं खा रहे हो और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो आपको अपना ब्लड टेस्ट करवा के ही सप्लीमेंट लेना जी। डॉक्टर गरिमा जी साडे नाल दो कॉलर जुड़ चुके ने जी। कित्थों बोल रहे हो तुसी जी, की कहना चाहते हो जी? अपना सवाल तुसी साडे नाल शेयर कर सकते हो, की पूछना चाहते हो? मैडम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं रोज जी मैडम मेरे शरीर ਨੂੰ मतलब ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਉਹ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੱਚਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? साढ़े दो कॉलर ने, दोनों की समस्या आलमोस्ट सेम है कि लत्तां दे विच बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा है। की ये विटामिन डी की कमी नाल हो सकता है रिलेटेड? हाँ, डी दे नाल माइक्रो जिन्हां दी कमी सारी प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो सबसे पहला विटामिन डी, दूजा एक विटामिन B12 हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਮੇਗਾ 3। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਮੇਗਾ 3। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਅਖਰੋਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਪਸੂਲ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ 3 ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੋ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਓਮੇਗਾ 3 ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ जे विटामिन डी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ विटामिन B12, ओमेगा 3 और विटामिन D3, ये तीन चीजें आपके न्यूट्रिएंट्स की तरफ से आ गई।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਡਾਈਟ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਰਿਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ B12 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੋ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ 90% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਜੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਾਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਆਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੈਟਿਨਾਈਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ B12 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਵੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਬੀ 'ਚ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾ ਘੁਟਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੀ। ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ? ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਰਖੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਪੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਾਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰੋ। ਬਟ ਪੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਛਾਛ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ के लिए कुछ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਰਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਦਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲਓ। ਅੰਕੁਰਿਤ ਚਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਵੜੀਆਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਈ ਰਾਗੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰੋਕਲੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਸੀ ਥਰੂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਗਰਿਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ तो इसलिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਵੇ, ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਕਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਰਮਲ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਗਰਿਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਡੀ 'ਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਪਿੱਠ 'ਚ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ हेयर फॉल ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਰਹਿੰਦੀ है, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन इश्यूज भी होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो ये एक बहुत, मैंने सबसे पहले बोला था कि ये एक विटामिन तो है ही है, लेकिन ये हमारी बॉडी में एक स्टेरॉइड का भी काम करता है जी। हाँ जी, तो इसके ड्यूअल फंक्शन है, विटामिन का भी फंक्शन है और स्टेरॉइड का भी फंक्शन है, तो इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट बन जाता है जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਧੁੱਪ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਲਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਾਜੂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਬੁਰਖੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗਰਿਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, जो एक नॉर्मल एडल्ट है जी, मतलब मेल्स फीमेल, उनके लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के रोज होने जरूरी है जी। ठीक है, तो वो अपनी डाइट में आइदर इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट या फिर खाने में जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, प्रॉपर नॉनवेज खाएं और दिन में 10-15 मिनट का धूप ले, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट जी। वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जी। और कोई होर तुसी अपनी तरफ तो कोई टिप्स देना चाहो? टिप यही है कि अपना रेगुलर टेस्ट चेकअप कराते रहो जी, हर थोड़े टाइम बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट कराओ। या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ हेयर फॉल ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰੋ ਡਾਈਟ ਜੀ। ਗਰਿਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।